Gyaliji, Chief Executive Officer of the National Reconstruction Authority of the Government of Nepal, Shri Tiwariji, Secretary NRA, Mr. Anil Pokharelji, Chief Executive of the NDRRMA, our colleagues from the UNDP, Mr. Shani and UNOPS, Mr. Karki, ladies and gentlemen, friends from the media, namaskar. I'm very pleased to be here today as we gather to mark the successful completion of the post-earthquake housing reconstruction project in Nepal funded by the Government of India. I'm pleased to particularly be here with all the major stakeholders as we mark this satisfying milestone and dwell on the experience and lessons learned from our joint efforts. And it gives me great pleasure to see that local government representatives and beneficiaries from Gorkha and Nuwakot are also here with us today, and more importantly, we will have an opportunity to hear their voices and their perspectives about the project and what it means to them. Demand-driven and recipient-owned assistance is a central plank of India's development endeavors. India deeply values our wide-ranging development partnership with Nepal built on the strong bedrock of our abiding and close people-to-people links. As you all know, India quickly responded to mobilize relief and rescue assistance a few hours after the devastating earthquake struck Nepal on 25th April 2015. Operation Maitri, as it was called, became one of India's largest overseas humanitarian assistance efforts in recent years. As we have transitioned from relief and rescue to rehabilitation and reconstruction here, India has stayed the course and even today continues to extend support in this painstaking and priority national effort of Nepal. At the ICNR conference held in Kathmandu in 2015, the Government of India had pledged $1 billion in post-earthquake reconstruction that included $250 million as grant assistance and $750 million under concessional credit. Out of this, $150 million was allocated for providing financial and technical assistance to 50,000 quake-hit households in Gorkha and Nuwakot districts. The remaining pledged assistance is being utilized in consultation and collaboration with NRA in the sectoral priorities of education, culture, and health projects. In the housing reconstruction sector, we have drawn on the expertise and experience of UNDP and UNOPS to work with beneficiaries on the ground. We would like to note with appreciation the stellar support from UNDP and UNOPS in partnering us to provide socio-technical facilitation for housing reconstruction in these two districts. Their mobilization of beneficiaries, local resources, and the communities, and their on-site technical guidance and advice contributed to what we see as inclusive, sustainable, and timely interventions in the reconstruction projects in Nuwakot and Gorkha. We're also grateful to the NRA and local stakeholders and district administrations for their active cooperation and constant efforts in getting the job done and never losing sight of the goal of building back better. Most importantly, the 50,000 houses that have been reconstructed are a testament to the resilience and spirit of the people of Gorkha and Nuwakot who have rebuilt their lives brick by brick after 2015. As the epicenter, the district of Gorkha was among the worst affected areas. It is heartening to recognize the distance they have traveled since then and the progress that they have achieved together. In fact, in our view, one key factor in the reconstruction of these houses has been the ownership shown by the end users through their involvement
in design and construction process, and in the integration with community infrastructure and services. As we go along, this may perhaps prove to be a critical differentiator in the sustainability of this development and assistance intervention. I would like to, on behalf of the Embassy of India and the Government of India, congratulate all the beneficiaries for taking part in the reconstruction process and wish them bright and resilient futures. I hope that the deliberations and this workshop today will produce useful insights into what worked, what merits further review, and other takeaways to consider for suitably replicating and scaling up elsewhere across Nepal. Let me close again by congratulating and thanking all the stakeholders, including NRA, UNDP and UNOPS, and the beneficiaries on this important occasion. And I think it is especially noteworthy that despite the trials and tribulations that were brought on by the pandemic for all of us, we all persisted to finish what we had started in a timely manner. The Government of India will continue to support Nepal and in all its endeavors for building back better and for ensuring sustainable livelihood to its people. Thank you all. Thank you so much, and namaskar. नमस्कार, मेरो नाम गोर्खा नगरपालिका च्याङ्गी साथ पाँच गाउँमा अब किनभने अब पहिला किस्ता त मेरो श्रीमानले छिर्नुभयो 50,000 छिर्नुभयो त्यो 50,000ले पिटी पाल्न झारढुङ्गा झार्यो त्यति भयो अब पछि अब डिबिसी गर्नु भएन अनि त्यो पहिला किस्ता झिकेर मेरो श्रीमान हराउँदाखेरि मैले यो किस्ता कसरी निकाल्ने र घर कसरी बनाउने भन्ने मलाई त्यो सोच थियो तर किन संस्थाको कर्मचारीहरू गएर पनि यस्तो गर्नु दिदी यस्तो गर्दै यसरी मिल्छ भनेर उहाँहरूले भनिदिनु भयो अनि उहाँले त्यति भनेपछि अनि मैले मेरो श्रीमानको नामबाट मेरो नाम सारेर अनि मैले 1.5 लाख रुपियाँ झिकेँ त्यही 1.5 लाखले तिनवटा झारे त्यस्तै डिबिसी अनलाइन उहाँहरूले डिबिसी त गरिसकेको थियो तर गाह्रो ठाउँलाई चाहिँ संस्थाबाटै कर्मचारीहरू आएपछि उहाँहरू आएर गाउँमा यस्तो गरेर यसरी उठाउने दिदी भनेर भन्नुभयो किन म बेसारा थिएँ तर मैले संस्थाको सहारा पाएर पनि मैले अब यतिकै भएपछि यतिकै साथपासित मैले केही गर्न सक्छु यतिले म घर पुर्याउन सक्छु भन्ने मलाई हौसला भयो त्यो हिसाबले मैले बनाएँ गिटी बाबाको सबै मिलाएर सामग्री के चाहिन्छ कस्तो चाहिन्छ त्यो मलाई केही पनि थाहा थिएन संस्थाको रूपबाट यस्तो चाहिन्छ यो सामान यस्तो ठाउँमा पाउँछ भनेर त्यसरी ल्याएर अनि दुईवटा कोठाको घर बनाएँ किन मेरो बालबच्चा सानसानो छ दिनभरि अन्त काम गरेर पनि बाँच्न घरमै बस्नु पऱ्यो सानसानो बच्चाहरू छ अनि त्यस कारण त्यस्तो गरेर बनाएर अब छाउन पऱ्यो गाह्रो त पुग्यो छाउनु पऱ्यो लास्ट किस्ता आएको थिएन अनि लास्ट किस्ता आएपछि पनि मलाई संस्थाकै मान्छे आयो उहाँहरूले ल यसरी किस्ता आएका दिदी यस्तो गरेर लिएर आउनु भनेर भन्नुहुन्थ्यो घर छायो आज म दुईवटा सानसानो बालबच्चा लिएर मात्रै घरमा बस्न पाएको छु र म संस्थालाई पनि म राम्रै भन्छु मलाई संस्थाले धेरै साथ दिनुभयो यतिले भन्नु अन्तिममा कतिको तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा खुसी हुनुहुन्छ म धेरै खुसी छु किन पहिला गभर्मेन्टले भगाए त म धेरै बेखुसी केही बिजोगै भयो तर त्यति संस्थाको शास्त्र पनि पाएँ र यति दुईवटा कोठा 3 लाखमा घर किन्छ भन्ने त सोच त थिएन त्यस्तै गरेर पनि घर पुऱ्याएर त्यही घरमा पाउन पाएको छु अहिले म धेरै खुसी छु मैले यति छिटो चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन हुँदैन थियो एउटा अर्को पाटो चाहिँ के हो भने यो लेसन लर्नको हिसाबले चाहिँ नि राम्रो काम गर्नलाई लोकल मान्छेहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठुलो चिज सिकाएको छ र यसको लागि स्पेसली चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया र युएनडिपी र युएनओप्स लगायत लोकल चाहिँ पार्टनरहरू र इन्डियन चाहिँ एनजिओहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु समय आएको छ यो प्रोजेक्ट भारत सरकार र नेपाल भारत सरकारको सहयोगमा जुन यो 3-4 वर्षदेखि सञ्चालित यो भूकम्प गोर्खा र नुवाकोट जिल्लामा भएको सहयोग अन्तर्गत जुन 50,000भन्दा बढी चाहिँ सेवाग्राहीले लाभ पाउनुभयो त्यसमा चाहिँ भारत सरकारको सहयोगको महत्त्वपूर्ण योगदान छ त्यसमा एज अ इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनर
UNDP र युनोप चाहिँ हामी अत्यन्त खुसी छौँ कि जुन आशा र भरोसाका साथ हामीले कार्यक्रमहरू सुरु गरेका थियौँ 3 वर्ष अगाडि आज आएर चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। सेवाग्राहीहरू लाभग्राहीहरू सबै चाहिँ यसबाट सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ र यो सहयोगले चाहिँ नेपालको पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुनेछ भन्ने कुरा हामीले आशा गरेका छौँ र यो यस किसिमको चाहिँ प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा जुन सहयोग भारत सरकारको रह्यो जसको किसिमको चाहिँ निर्देशन र सहयोग चाहिँ नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीले पुर्यायो त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै विशेष गरी यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि जुन सेवाग्राही आफैले नै यसमा चाहिँ संलग्न भई आफ्नै नेतृत्वमा यो कामहरू सम्पन्न गर्नु भएर यसको लागि चाहिँ यस प्रोग्राममा चाहिँ प्रत्यक्ष परोक्ष भाग लिने सहयोग गर्ने सबै संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिँदै यस किसिमको अनुभव भूकम्पदेखि पुनर्निर्माणको अनुभव चाहिँ भविष्यमा पनि नेपालको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उपयोगी हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। भारत सरकारबाट अनुदान प्राप्त जुन UNDP र युनोप्स मार्फत सञ्चालित यो STFC यो सोसियो टेक्निकल फेसिलिटेसन यो जुन संस्था मार्फत नुवाकोटको 12वटै स्थानीय तहमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चाहिँ यसले सरलीकरण र सहजीकरण गर्नको निमित्त जुन एउटा प्राविधिक सहयोग जसरी अब सबै लाभग्राही भूकम्प पीडित लाभग्राहीहरूले अब नक्सा तयार नगरिकन घर बनाउने जुन परम्परा थियो त्यो परम्परालाई चाहिँ तोडेर अब अहिले चाहिँ घर बनाउनु अगाडि जसरी पनि जस्तो किसिमको भए पनि नक्सा निर्माण गरेर नक्सा बनाएर मात्रै घर बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने खालको कुराहरू यसले सहजीकरण गर्यो र त्यसै गरी यो जसरी घर पुनर्निर्माण गर्नको लागि जस्ता अब हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकहरू र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भूकम्प पीडित लाभग्राहीहरूको बिचमा चाहिँ जो मेन पावर जस्तो जनशक्तिहरू लोकल मेन पावरहरूलाई पनि यसले चाहिँ अन द जब ट्रेनिङ दिने र महिलाहरूलाई पनि यसले चाहिँ अब यो पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा पनि हामीले पनि पुनर्निर्माणमा चाहिँ सहभागी भएर हामीले पुरुषहरूले जस्तै निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा आँट यसले चाहिँ एउटा प्रदान गरिदिएको सकारात्मक कुराहरू छन्। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ यसले हामीलाई जुन एउटा यो नुवाकोटबाट निर्वाचित प्रत्येक स्थानीय तहको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामीलाई एउटा यो पुनर्निर्माण र एउटा चाहिँ जो हामीलाई एउटा भारतमा पनि भ्रमण पनि गराएको थियो त्यो भ्रमण पनि अत्यन्त फलदायी जस्तो पुनर्निर्माण त्यसै गरी चाहिँ अब विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ कसरी हामी बस्ने र कस्तो खालको चाहिँ अब हामीले लोकल मेटेरियल्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ अब बलियो र भरपर्दो निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा लेसन लर्नको लागि पनि एउटा भिजिट पनि गराएको छ। त्यो रकम भारत सरकारले त्यसमध्ये 10 अरब अनुदान सहयोग 5 अरब चाहिँ ऋण सहयोग सोभियत ऋणको सहयोग गरेर 15 अरब रकम उठायो जसबाट 15 करोड US डलर त्यो रकमबाट दुईटै जिल्लामा 50,000 घर चाहिँ सम्पन्न भयो र त्यो सम्पन्न हुँदाखेरि त्यसको निम्ति जुन प्राविधिक सहयोग जुन उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो त्यसको लागि भारत सरकारकै सहयोगमा तर UNDP र युनोप्स भनेको युनाइटेड नेसन्सका दुईवटा संस्थाहरूले चाहिँ यसको प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएको थियो। उनीहरूले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराए चाहिँ भारत सरकारको त्यही सहयोगमा अनुदान सहयोगमा र अनुदान र त्यो लोकको सहयोगमा चाहिँ घरहरू निर्माण सम्पन्न भयो। त्यो सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा आज नेपाल र भारत सरकारको प्रतिनिधिहरू संयुक्त संयुक्त रूपमा UNDP युनोप्स लगायतका जति पनि संयुक्त राष्ट्रका चाहिँ संस्थाहरू छन् सबै वा चाहिँ स्थानीय निकाय त्यहाँको जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय जनता सबैले काम सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सरकारले हस्तान्तरण जनतालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति पनि घरहरू छ त्यो जनताकै घर हो जनताको त्यो घर निर्माण भइसकेको अवस्थामा यो स्वाभाविक रूपमा हस्तान्तरण भएको मान्नुपर्छ। कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न क्लोजिङ भएबाट हाम्रो चाहिँ निजी आवास समिति भारत सरकारको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो क्लोज भयो। भारत सरकारले यसको अलावा नेपाल सरकारलाई पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नको लागि चाहिँ 5 अरब रुपियाँ चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणको लागि पुनर्निर्माणको लागि 5 अरब बराबरको रकम चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूको लागि र 5 अरब स्वास्थ्य शिक्षाको लागि विद्यालय भवनको निर्माणको लागि चाहिँ दिने गरेर एग्रिमेन्ट सम्झौता भएको थियो। हाम्रो त्यो कार्यक्रमहरू पनि लन्च भइरहेको छ जस्तो हाम्रो 70 भन्दा बढी विद्यालयहरू
गोर्खा उहाँको लगायतका जिल्लाहरूमा विद्यालयको निर्माणको काम भइरहेको छ होइन, कतिवटा सम्पन्न भइसक्यो, कति कन्ट्र्याक्ट एवार्ड भएर अगाडि बढिसकेको छ, काम भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको पनि चाहिँ हाम्रो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। 100 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाको निर्माणको कामहरू छ, त्यो पनि अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण होइन, त्यो पनि काम गरेको छ। गुम्बाहरू छन्, अरू सम्पदाहरू छन् चाहिँ जस्तो पाटन माछा सम्पदाहरू होइन, अरू विभिन्न चाहिँ ठाउँहरू सम्पदाहरू छन्, त्यो सम्पदाको पुनर्निर्माण काम पनि अगाडि बढिरहेको छ। कुनै कुनै सम्पदाहरू जनताको समुदायबाट सहभागिताको आधारमा काम भएको छ, समुदाय मार्फत र कतिपय सम्पदाहरू निर्माण व्यवसाय मार्फत काम गर्छ, तर भारत सरकारको सहयोगका साथ भएको छ। यसको निम्ति कुनै पनि सहयोग गर्ने भारत सरकारको परामर्शदाता भारत सरकारले एपोइन्ट गरेर राख्ने र त्यो हाम्रो सुपरभिजन र हाम्रो बजेट प्रणालीबाट नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीबाट काम हुने यो मोडेल चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। अर्थात् त्यो रकम नेपाल सरकारको बजेटमा आएर त्यहाँ मार्फत काम हुने काम गरिरहेका छौँ। यसको अलावा भारतीय एक्जिम ब्याङ्क मार्फत हामीलाई चाहिँ 750 मिलियन US डलर करिब 100 एक्सचेन्ज गरेर 75 अरब बराबर करिब रकम चाहिँ टोटलमा हामीलाई प्राप्त हुने हाम्रो सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता मध्येमा 26 अरब रकम चाहिँ हाम्रो भारतीय एक्जिम ब्याङ्क हो, त्यो चाहिँ पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकिने अवस्था भयो र त्यस अन्तर्गत मैले भनेको 5 अरब निजी आवासमा हाम्रो खर्च भइसकेको छ। अर्को चाहिँ 21 अरब बराबरको करिब रकम चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालय, अस्पताल लगायतका ठुला संरचनाहरूमा हामीले चाहिँ खर्च गर्दछौँ एउटा। र त्यसको लागि किनकि त्यसमा भारतीय निर्माण कम्पनी, भारतीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने खालको प्रावधानहरू छ, त्यसमा हामीले साना साना स्वास्थ्य संस्था, स्कुल यो बनाउने कुरामा चाहिँ भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यता प्रयोग गरेका छौँ। र चाहिँ त्यसको अलावा जुन बाँकी बचेको 75 अरब टोटल क्रेडिट ऋण सोल्युसन प्राप्त हुने एक्जिम त्यसमध्येमा 49 अरब बराबरको रकम चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित नेपाल सरकारका अरू निकायबाट ठुला आयोजनात्मक चाहिँ प्रयोग गर्ने हामीले चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। अर्थात् भारत सरकारले प्रदान गरेको टोटल 1 अरब रकम चाहिँ पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने, त्यसमध्येमा 51 अरब बराबरको रकम चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माणमा र टोटल 1 खरब मध्येमा 1 खरब मध्येमा 51 अरब चाहिँ पुनर्निर्माणमा र चाहिँ 49 अरब बराबरको रकम अरू ठुला पूर्वाधार आयोजना सरकारले चोइस गरेकोमा खर्च गर्ने गरेर हामीले त्यो गरेका छौँ। यो 15 अरब चाहिँ आज हामी क्लोज गर्छौँ र अरू काम चाहिँ भइरहेको छ। परियोजनामा चाहिँ जस्तो युएनडिपी युएनएफसँग चाहिँ के कस्तो सहकारी भयो, के सिकाइहरू भयो? युएनडिपी युएनएफसँग चाहिँ हाम्रो वास्तवमा यो प्राविधिक सहयोग दिने, जनतालाई चाहिँ घर बनाउने कुरामा के रहेछ भन्दाखेरि पैसा मात्रै दिएर घर बनाउनु रहेछ, जनतालाई पैसाको साथसाथमा उनीहरूलाई बलियो घर बनाउने, भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्दो रहेछ, बताउनु पर्दो रहेछ। र त्यो बताउने र सिकाउने कामका लागि युएनडिपी र युएनएफ जुन सहयोग त्यो सहयोग चाहिँ महत्त्वपूर्ण। त्यसमा हाम्रो चाहिँ घुम्ती डकर्मीहरू, घुम्ती सामाजिक परिचालकहरू होइन, अरू इन्जिनियरहरू त्यसको लागि सहयोग गर्ने, नक्सा बनाउने कुरामा सहयोग गरिदिने, यावत काम गर्दाखेरि चाहिँ अनि जनताको घर चाहिँ सुरक्षित पनि बन्ने र जनताले काम गर्न पनि सक्ने होइन, यो वातावरणको सिर्जना भयो। त्यो सहयोग त्यो अर्थमा महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।